ناظرین آداب، آج ہم سب بات کریں گے وقت پر۔ جی ہاں، وقت، وہی وقت جس وقت پر ہم آج یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اسی وقت پر جس کا میں، آپ اور سب محتاج ہیں۔ وہ وقت جو اب سے پہلے گزر چکا ہے، وہ وقت جو آنے والا ہے، اور وہ وقت جو ابھی چل رہا ہے۔ وقت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے عصر، ایام، زمانہ، دورہ، ساعت، میعاد، اجل، سما، بیلا، رت، گھڑی، آن، سمے اور ٹائم وغیرہ۔ وقت کی نوعیت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ وقت جو گزر چکا ہے یعنی ماضی، دوسرا وہ وقت جو ابھی چل رہا ہے یعنی حال، اور تیسرا وہ وقت جو ابھی آنے والا ہے یعنی مستقبل۔ میرا یہ ویڈیو اس وقت پر منحصر ہے جو ابھی چل رہا ہے، یعنی وقت حال۔ رابطہ لاکھ سہی قافلہ سالار کے ساتھ، رابطہ لاکھ سہی قافلہ سالار کے ساتھ، ہم کو چلنا ہے مگر وقت کے رفتار کے ساتھ۔ جی ہاں، وقت کا رفتار بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور ہم سب بھی اسی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے انجام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتی چلی جا رہی ہے، جو پھر سے دوبارہ واپس آنے کو نہیں ہے۔ میں اس حوالے سے علامہ اقبال کی ایک شعر کی تھوڑی سی تضمین کے ساتھ صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ گیا دور سمے کی سواری گیا، گیا دور سمے کی سواری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔ وقت اللہ تعالی کی ایک عظیم نعمت اور قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک ساتھ، اس کا ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ بھی اتنا قیمتی ہے کہ دنیا کی ساری دولت بھی اس کے بدلے ادا کر دی جائے تو بھی یہ پھر سے لوٹ کر واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی قیمتی ہونے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ بھی بذات خود اس کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کے ہاتھوں سے چارہ نہیں ہے، زمانے کے ہاتھوں سے چارہ نہیں ہے، زمانہ ہمارا تمہارا نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس کی خوب قدر کریں، عبث، فضول اور بیکار کی باتوں، لغو اور بے مطلب کاموں سے گریز کریں، وقت کو ضائع کرنے سے بچیں، کیونکہ سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اس حوالے سے اب میں آپ سب کو ایک بزرگ کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جسے انہوں نے عبرت کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز بازار سے گزر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سامان فروش زور زور سے چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ اے لوگو، مجھ پر رحم کرو، میں ایک ایسے سامان کو بیچ رہا ہوں جو خود بخود اپنے آپ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اگر آپ نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس جا کر دیکھا تو وہ شخص برف بیچ رہا تھا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر اب میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اے لوگوں، ہماری زندگی بھی اسی برف کی طرح ہے جو تھوڑی تھوڑی کر کے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر اب بھی نہیں سمجھو گے تو سوائے ندامت اور پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ اے لوگوں، ہوش کے ناخن لو، اگر اب بھی نہیں سمجھو گے تو سب کچھ مٹ جانے والا ہے۔ میں بھی نہیں رہنے والا اور تم بھی نہیں رہنے والے ہو۔ نہ رہے گی یہ زمین، نہ رہے گا وہ آسماں، سب کچھ فانی ہے اور سب کچھ مٹ جانے والا ہے۔ سب کا ایک وقت مقرر ہے، سب کے سب اپنے وقت مقررہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں، میں یہی کہوں گا کہ شب کے اندھیرے کو کھنگالو تو کوئی بات بنے، شب کے اندھیرے کو کھنگالو تو کوئی بات بنے، ایک نیا خورشید نکالو تو کوئی بات بنے۔ وقت کے سانچے میں ڈھلنا تو سب کو آتا ہے، وقت کو سانچے میں ڈھالو تو کوئی بات بنے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے سستی اور بے قیمت چیز اگر کوئی ہے تو وہ وقت کی ناقدری۔ اس کی قدر و قیمت کا ہمیں قطعاً احساس نہیں ہے۔ اس کے برعکس حقیقت تو یہ ہے کہ اگر زندگی میں وقت کی قدر نہ کی جائے اور اسے غفلت،
सुस्ती व काहली में गुजार दी जाए तो इससे बढ़कर शर्म की बात और क्या होगी। और बिलाखिर पछतावे के सिवा क्या हाथ आएगा, और हर जगह ये कहते हुए फिरोगे, गफलत में गई आह मेरी सारी जवानी, गफलत में गई आह मेरी सारी जवानी, ऐ उम्र गुज़िश्ता मैं तेरी कद्र न जानी। वक्त का कद्र कीजिए वरना इसका अंजाम बुरा है। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी वक्त की चक्की में पिसकर अच्छे अच्छों को बर्बाद होते देखा गया है। वक्त किसी को माफ नहीं करता। वक्त का हिसाब अदल पर मबनी है। खा वो राजा हो या रंग, आलिम हो या जाहिल, अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या बच्चा, वक्त सबके लिए बराबर है। मोती मूंगे कंकर पत्थर बचे न कोई भाई, मोती मूंगे कंकर पत्थर बचे न कोई भाई, समय की चक्की सबको पीसे क्या पर्वत क्या राई। हर मजहब और धर्म में वक्त के मुस्बत इस्तेमाल पर काफी जोर दिया गया है। इसलिए जो वक्त आपको मैसर हो उसको उसी वक्त पर ही अच्छे कामों में इस्तेमाल कीजिए। वक्त कोई भी बुरा नहीं होता, यह तो सिर्फ आप पर डिपेंड है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आइए इस बात की वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से करते हैं। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर क़यामत हो जाए और तुम में से किसी के हाथ में खजूर का छोटा सा पौधा हो, अगर वो इस बात की इस्तिताअत रखता हो कि वह हिसाब के लिए खड़ा होने से पहले इसे लगा लेगा तो उसे जरूर लगाना चाहिए। देखा आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर वक्त की अहमियत और हमारे साले का एहसास दिला रहे हमें कि अगर क़यामत कायम हो जाए, कोई उस नफ्सा नफ्सी के आलम में भी जर्रा बराबर नेकी करने की इस्तिताअत रखता हो तो उसमें भी गफलत का मुजाहरा न करे, बल्कि फौरन ही वो नेकी कर डाले। कुछ बात समझ में आई आपको? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी न जाने क्यों आदमी बेबहरा बना हुआ है, उसके कान पर जू तक नहीं रेंगता, वरना हिदायत के तो बहुत सारे असबाब मौजूद हैं। सैकड़ों हैं आगे ही गफलत के भी असबाब में, सैकड़ों हैं आगे ही गफलत के भी असबाब में। देखता है आदमी क्या क्या तमाशे ख्वाब में। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांच चीजों से कब्ल गनीमत समझो, जिंदगी को मरने से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, फरागत को मशगूलियत से पहले, जवानी को बुढ़ापे से पहले, और मालदारी को फक्र यानी भूखमरी से पहले। इस हदीस पाक में हर एक शख्स और हर एक फर्द के लिए यह तालीम है कि वो इस फानी जिंदगी के औकात व अदवार को बहुत ध्यान और तवज्जो के साथ गुजारे, जिंदगी को मरने से पहले गनीमत समझे और इस बात के लिए हमेशा तैयार रहे कि कल क़यामत के दिन उसे हर एक चीज का हिसाब देना होगा, उसे हर एक चीज की बासपुर्स की जाएगी और उसे अपने हर एक कौल व फेल का जवाब देना होगा। क़यामत के दिन शुरू से आखिर तक के तमाम अमाल नामे उसके सामने पेश किए जाएंगे। अल-हज़र सौबार अल-हज़र, ये वक्त बड़ी कीमती दौलत है, इससे जो फायदा हासिल किया जा सकता है वो कर लिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि आज सेहत व तंदुरुस्ती है, कल न मालूम किस बीमारी का शिकार होना पड़ जाए। आज जवानी का सुनहरा मौका मिला हुआ है, कल बुढ़ापे में न जाने किन अहवाल से सावका पड़ जाए। आज साहिब हैसियत है, कल पता नहीं क्या हालत हो जाए। इसलिए जो करना है कर लिया जाए, जो कमाना है कमा लिया जाए, जो फायदा उठाना है उठा लिया जाए, वरना वक्त दो धारी तलवार है, अगर आपने उसे ना काटा तो ये आपको काट डालेगी। इन्हीं तमाम अहवाल के साथ अब मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। अल्लाह तेरे हाथ है अब आबरूए शौक, अल्लाह तेरे हाथ है अब आबरूए शौक। दम घुट रहा है वक्त की रफ्तार देखकर, दम घुट रहा है वक्त की रफ्तार देखकर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।